Welcome back, students. In this session, we are learning about what are the conditions influencing on adjustment to the postnatal life. As we know, prenatal development has a very important role in the development of the fetus or development of the baby. So after the birth, there are some of the factors in postnatal life that will influence on the adjustment of the or development of the infant or the development of the baby. So what are those conditions in this prenatal environment and as well as the postnatal environment? Both are will adjust or influence on the adjustment to the postnatal life. So ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಗುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದಾಗ ಮೊದಲನ 15 ದಿವಸ ಏನು ಶೇಷಾವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ, ಅದು ಜನನ ಪೂರ್ವಾವಧಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನನದ ನಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಅದರದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜನನದ ನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. In this session, we will see conditions influencing adjustment to the postnatal life. The many conditions influence the success with which infants make a necessary adjustment to postnatal life. The most important of these, as research indicates, are the kind of prenatal environment, the type of birth, the experience associated with it, and the length of gestation period, parental attitude, and postnatal care. So, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜನನ ನಂತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ಜನನ ಪೂರ್ವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜನನದಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಮಗುವಿನ ಜನನದ ವಿಧ ಯಾವುದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಜನನದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಟೈಮು ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಪಕ್ವ ಜನನ ಹೊಂದಿದಿನ ಅಪಕ್ವ ಜನನ ಹೊಂದಿದಿನ, ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಗುವಿನನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನನ ಪೂರ್ವದ ನಂತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಜನನದ ನಂತರದ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಟಲ್ ಲೈಫ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತವೆ. ಅದು ಈಗ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. The first one is prenatal environment. The first condition that influence the kind of adjustment infants make to postnatal life is the kind of prenatal environment. A healthy prenatal environment will contribute to good adjustment to postnatal life. During the 9 months or 280 days of prenatal development, which should be favorable to the developing child. Favorable means it should be the mother health should be there, it should get good nutrition, or the environment should be stress free. All these things will influence the adjustment to the postnatal life. So on the other hand, there are many kind of intrauterine disturbance that often do cause infants to be born some problems, as some psychologists pointed out, with severe injuries and then be subject to a miserable life. So inadequate parental care of the mother as a result of either poverty or in neglect is often responsible for the development of unfavorable condition. So whatever the conditions the mother is experiencing will have direct effect on the unborn child, because we should take care of the mother. Inadequate care of the mother because of poverty or lack of nutrition or lack of neglect, all these will pose a problem to the intrauterine environment, and that in turn will affect on the developing child and leads to complication during childbirth or after the birth. The infant has difficulty in adjustment. So sometimes the malnutrition of the mother during pregnancy also has a responsible for premature birth, stillbirth, and infant mortality during the early days of life. So infants whose mothers suffer from diabetes have more difficulties in adjustment and higher incident of mortality than infants whose mother are non-diabetic. So ಈ ಒಂದು
ನಾವು ಜನನ ಪೂರ್ವ ಪರಿಸರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನನ ಆದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ತೊಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದಾಗ, ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಡತನದಿಂದ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಾದ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಗು ಅಪಕ್ವ ಜನನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟದ ನಂತರ ಜನನದ ನಂತರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಯಾಟಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಜನನ ಪೂರ್ವ ಪರಿಸರ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅವಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಜನನದ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತಂಕನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒತ್ತಡ ಅವಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಅಸಂಘಟಿತ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತೂಕ ಗಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿದ್ದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನನ ನಂತರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನನ ಪೂರ್ವ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನನ ಪೂರ್ವ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಜನನದ ನಂತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ that influence the kind of adjustment that will made to postnatal life is the kind of infant birth the infant experiences. So as we know, because of medical techniques there are different types of birth. So already we have discussed about this in the earlier session. So sometimes the type of birth the child experience will have a effect on their postnatal life. Say for example, as we know, there are natural birth, breech birth, transverse birth, and instrument birth and cesarean sections. So all these birth have different types of birth have sometimes some of the difficulties during the childbirth. So sometimes this may help in the birth process to make the birth process easier. This will be helpful, but after the birth they may pose the problems to the postnatal life. Say for example, the spontaneously born or naturally born infants will adjust more quickly and successfully to the postnatal environment comparing to the infants born on instrument or cesarean section. And sometimes the instrument used for assistance of the delivery may cause sometimes the problem in the child. It may difficult or it may be greater chance of damage or sometimes severe damage. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನನದಿಂದ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅದರ ಜನನ ನಂತರದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜನನ, ಮತ್ತೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜನನ, ಬ್ರೀಚ್ ಜನನ, ಮತ್ತೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಜನನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಜನನದ ವಿಧಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಧದಿಂದ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರದೇ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನನದ ವಿಧಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ವಿಧದಿಂದ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಆ ಒಂದು ಜನನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜನನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಜನನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಗುಗೆ
ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ factor is experience associated with birth. So the third condition that influence the kind of adjustment infants make to postnatal life are experiences associated with birth. Experience means regardless of the kind of birth experience have a major effect on postnatal life. They are the extent to which mother is medicated during birth process and ease of or difficulty with which infant establishes respirations. During the birth process, it is a sometimes it takes too long time for the this birth process. During that, the mother is medicated with some drugs. So sometimes those drugs may have pose difficulty for infants to adjust to the postnatal life. So infants mothers who are heavily medicated during labor shows drowsiness and disorganized behavior for 3 to more days after the birth. So usually doctors give medication during the labor to alleviate the pain or to induce the pain. Sometimes some drugs may used during this process, so that may have effect on the infant for first 3 to 4 days. Infants whose mother are heavily medicated lose more weight and take longer to regain their lost weight than the infants whose mother are less medicated. So anesthetic or analgesic can often do interfere with the immediate adjustment required by the newborn infants to sustain life. Sometimes the drugs given during the cesarean section or instrumental birth that may pose problems in the infants to adjust with the postnatal life. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅದು ಅಥವಾ ಜನನದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು, ಜನನದ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಅನುಭವಗಳು. ಅಂದರೆ ಮಗು ಜನನ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅದು ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಜನನ ಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಗು ಬಹಳನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಒಂದು 3-4 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಸ್ತು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸಂಘಟಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಜನನಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರನೂ 2-3 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಸ್ತಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅಸಂಘಟಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೋವು ನಿವಾರಕ, ನೋವು ಶಮಕಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಅದು ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ಅದು ಕೊಡುವಂಥ ಔಷಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಪೂರ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಪ್ರಿನಾಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 280 days or 9 months, the period of prenatal stage is. But sometimes this gestation period may varies. So if the child is born prematurely, before the time it is called as premature. If the child delivers after 280 days or after 9 months is called as a postmature. Usually postmature babies do not pose any difficulties. They adjust with the environment very easily and very successfully, whereas premature born infants usually experience complications in adjusting to the postnatal life. They may have serious effect on the adjustment because of low birth weight, because of adjustmental incapacity to adjust with the postnatal life. So ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಜನನ ಪೂರ್ವಾವಧಿಯ ಒಂದು ಸಮಯ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜನನ ಪೂರ್ವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 280 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಜನನ ಪೂರ್ವಾವಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಪಕ್ವ ಜನನ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಅಪಕ್ವವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನನ ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಪಕ್ವವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ವತೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ 9 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ.
ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮನೋಭಾವ. ಸೊ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಮನೋಭಾವನೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿತಕರ ಮನೋಭಾವ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಹಿತಕರ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ರು ಮಗು ಅದು ಬೇಡದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಗು ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಅದರದ್ದು ಪರಿಸರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಳುವುದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಮಗುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದಾಳಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಆದವಳು ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತಕರ ಅನುಭವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗುವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ತೂಕವನ್ನ ಪಡೆದು ಆರಾಮವಾದಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ postnatal adjustment to the postnatal life. Say for example, when parents have an unfavorable attitude or they show the unfavorable attitude in the treatment of the infant, that will leads to maladjustment to the postnatal life. If they shows the favorable attitudes and if they treat the infant in a positive way and if they took care of the infant in a good manner, then that will encourage the good adjustment. So especially maternal attitude is very important than the paternal attitude, because most of the time mother is taking care of the newborn infant. She should have a favorable attitudes towards the child, then only it can adjust to the environment and it can make a postnatal life better. The another one is postnatal care. The overall quality of postnatal care is important in determining the kind of adjustment infant will make to the postnatal life. What are those important factors? Means the amount of attention infants receive to ensure their needs will meet satisfactorily, and the type of amount of stimulation given, and the degree of confidence of parents, especially mother, in performing their postnatal task satisfactorily. So these three important factors: the attention of the infant receives to fulfill its needs, and the type of stimulation given, and the confidence level of the parents to take the or to complete the task of the child. All these three factors are important in making the adjustment to the postnatal life. ಸೊ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದಾಗ ಜನನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಗುವಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅವಧಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನೀಡ್ ಅಥವಾ ಬಯಕೆಗಳ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸಮಯವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಗುವಿನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತಾಯಿ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ 3 ಅಂಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ 3 ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಾಟಲ್ ಕೇರ್, ಜನನದ ನಂತರದ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮನೋಭಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ತರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಿಮೇಚರ್ ಬರ್ತ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಕ್ವ ಜನನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್
influence on the adjustment to the postnatal